Psalm at the lotus feet of the Divine Mother. Karanamay Ma, Param Prabhu Sri Aurobindo, उपस्थित समस्त मातृसंत खाई माँ एवं भी होती आमे माँ एवं भी अच्छा बोली कौ सूत्र रू जानिबा तांकर फिजिकल प्रेजेंस रू ना तांकर सहायता रू ना तांकर कृपार कार्यधारा भितर को दृष्टि आमे माँ को अनुभव कर परिबा जने निजे निज भीतर प्रश्न करू जे मु केमिति माँ का उपस्थित बल भीतर सब रही पारि मो पई कौन करवा दरकार आमे तो समस्त माँ से को जानलुनी आ गोटे कथा निश्चित हवा माँ का प्रेजेंस जदि आमे सब समय फील कर पारनो ताले निश्चित हवा जे आम भीतर साधना प्रोग्रेस होउनी तेणु माँ का प्रेजेंस उपस्थिति माँ का उपस्थिति माँ का प्रेजेंस एटा अनुभव करवा सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा जदि माँ को उपस्थिति के सब समय अनुभव कर माँ कोल मु अच्छी माँ पाखे मु अच्छी माँ मत शक्ति दौरान माँ मत बाट कढ़े नौ माँ मत सहायता कर माँ मत जहाँ आवश्यक मो दौरान ताले माँ और मो मध्य कौन डिस्टेंस ना कौन डिफरेन्स ना यही बोध हूँ साधनार बोध तेणु माँ को उपस्थिति आम भीतर साधना को त्वरायित कर जदि माँ को उपस्थिति आम अनुभव करूँ साधनार आम त्वरायित होवार चांस ना गोटे पाद में साधनार अग्रसर हो पारानी जदि माँ को उपस्थिति को आम अनुभव कर तेणु जन साधक माँ को प्रश्न पचार माँ तमें कौन सतरे सब समय अच्छ मो सहित सब अच्छ आर यू ऑलवेज विथ मी माँ कहली यस एब्सोल्युटली नो डाउट कहले हाँ एतिर किसी संदेह तो नहीं तुम सहित बराबर रही अच्छा मुझे दुष्टामी करुच्ची अज्ञान वशत कौन तुम से समय मो सहित था यस क्या जाना दरकार जो साधक माँ एक कथा कहते मुझे माँ नुहे जे कि तुम बुढ़ी जाता समय दौड़ी पकई टाणवे ये हूँ से माँ जे कि आम सहित बुड़े एका संगे आमको उठे बुड़ार अनुभूति देवे एका संगे उठे माँ उठे आमको उठे ये हूँ से माँ जे आम सहित सतत रही था केबे आमठू दूर रही न था इट इज नॉट गॉड हु मेड मैन विकेट मनीष केबे माने मनीष गोटे एमतीका जंतु वर्तमान से कहूँ मु भारी दुष्ट भगवान क्या दुष्ट करके कौन से मनुष्य को तैयारी करना जेहेतु भगवान कौन से मनुष्य को दुष्ट करके तैयारी करना इट इज नॉट गॉड हु मेड मैन विकेट ये सही भगवान नुहति जे कि मनुष्य को दुष्ट कर गढ़ मनुष्य को दुष्ट कर गढ़िया भगवान ये मान बर उल्टा इट इज द मैन हु मेक्स हिमसेल्फ विकेट by separate himself from God ये हूँ से मनुष्य जे कि भगवान ठू निज को दूरे देकी निज को दुष्ट कर दे तेणु भूलटा कौटी माँ के पाखे ना आम पाखे थर टे प्रश्न करवा भूलटा कौटी ताले माँ के पाखे ना आम पाखे तेणु मनुष्य निजे भगवान ठू दूरे जाई दुष्ट हो जाए भगवान केवे क्या दुष्ट करके जन्म दे न था तेणु ये माँ को उपस्थिति केमिति बलवती रही पार श्री अरविंद को पचरागला श्री अरविंद कथोपकथन भितर जब साधक कहले जे ये माँ को उपस्थिति तुम सब समय अनुभव कर रिमेम्बर द मदर though physically far from her, try to fill her with you. Remember the mother, मां को सब स्मरण कर though physically
फार फ्रॉम हर अर्थात जदि आम स्थूल भाव ए माँ को दूर अच्छु ट्राई टू फील हर विथ यू ए माँ जे तुम सहित अच्छा एटा अनुभव करने चेष्टा कर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट योर इनर बीइंग टेल्स यू तुमर अंतरसत्ता कौन कहउछंती से अनुसार काम कर एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट योर इनर बीइंग टेल्स यू तुम अंतरसत्ता जहाँ कहउछंती से अनुसार काम करि चल that would be her presence that would be her will ସେଇଠି ହବ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି then you will be best able to feel her presence on mind ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ then you will be best able to feel her presence on mind ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ସେତିକି ବେଳେ ସର୍ବତ ଭାବେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବ ମାଙ୍କର ଏବଂ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମେସେଜଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପୁଣି ସେ ମେସେଜ ଆଉ କିଛି ରହିଗଲା a zone of quietude and peace will accompany you everywhere a zone of quietude and peace शांति एवं नीरवतार निश्चलतार एक जोन आम सहित साथी की चलथु आम जुआड़ जुआड़ जाउथुआ सेठी नीरव शांति नीरव शांति नीरव एई भली अवस्था आम भीतर के हेई पारिबो जदि आम मां को स्मरण कर तेणु रिमेम्बर द मदर दो फिजिकली फार फ्रॉम हर ट्राई टू फील हर विथ यू एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट योर इनर बीइंग टेल्स यू that would be her will then you will be best able to feel her presence of mind a zone of quietude and peace will accompany you everywhere এই কথাটিକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୁଁ ଏଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେମିତି କି ମୋ ମାଆଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ କହିଲେ ୟୁ ହାଭ୍ ଓନ୍ଲି ଟୁ ଥ୍ରୋ away the forces of ignorance to fill her with you always ମୁଁ କଥାଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯୋଉ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସତେ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ମାଆଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିଠୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ବଳୟ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମତେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ you have to throw away the forces of ignorance to fill her with you always ମୁଁ ବାକିଟା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଯେ you have only to throw away the forces of ignorance to fill her with you always अर्थात तुमको एई काम କରିବାକୁ पड़िबो तम भितरे जो अज्ञान शक्ति अछि ताकू तो फोपाड़ी दियो तो you have to throw away the forces of ignorance ए जो अज्ञानतार शक्ति अछि ताको हमको फोपाड़ देवा पड़ियो एइतिपई टू फील हर विथ यू ऑलवेज ए मां तम सहित जो अछंती ए मां को उपस्थिति को सब समय अनुभव करिया पई तुमको तम भितरु जेते सो अज्ञान शक्ति अछि ता फोपाड़ दियो सहज कथा है सहज कथा की सहज कथा नुहे अज्ञान शक्ति हमको पूरा कबलित कर रखी आमे ता क्लॉज भीतर रही से छाड़ू नहीं ताहातुरु निस्तार आम नहीं क्या ए अज्ञान शक्ति विरोधी शक्ति न रही आम मां का निकट रही पार आम आस्पृहा दृढ़ हेनी आम भितर विकल भाव तैयारी हेनी मां का क्लोजर हो पार तेणु ये अर्डिनल फोर्सेस गुड़िक को आम के ब्लेम न करिकी आमे तामान इनवाइट करवा बर उल्टा कथा बुझा से जोगु ही आमे भगवान का निकटतर सुजोग पाऊँ तेणु से रही काम से करेंगे
କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମେ କାହାର ପ୍ରଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଥିବା? ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ନ ହୋଇ ଭିତରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇନର ବିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରଖୁଥିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯଦି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁଥିବା, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିଥିବା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରକୁ ଯଦି ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିଥିବା, ତାହେଲେ ସିଏ ଆମ ଜୀବନର ଗାଇଡ ହେବେ। ସିଏ ଆମ ଜୀବନର ଅସଲ ସତ୍ୟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ସତ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଟ୍ ହାଜ ଦ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଲେସନ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ। ଦ ସାଇକିକ ବିଙ୍ଗ ଇଜ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ around the inner truth। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସଂଗଠିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, and it has the direct relation with the divine, ଆଉ ଏହାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଆମେ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କୋଉଟା? ଆମ ଭିତରେ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି। ଯୋଉମାନେ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସମୟ ଦିନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ, ଚୈତ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗାଇଡ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସେ ପରମଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ଆସିପାରିବେ। ତେଣୁ ମା ଗୋଟେ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଲେ ମାନବ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ନିଜର ଆତ୍ମା ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହେବା। ନିଜର ଆତ୍ମା ସହ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପରମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମଗ୍ନ ହେବା, ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଚଳିବ। ଏଇ ଆତ୍ମା ସହିତ କିଏ ଯୋଡି ହବ? ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୋଡି ହେବେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଭାବ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଯୋଉଠି ଆଲୋକ ଅଛି ଅନ୍ଧାର ସେଠି ପଶି ପାରିବନି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଅଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସେଠି ପଶି ପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଲୋକ ଚାହିଁବା ନା ଅନ୍ଧକାର ଚାହିଁବା? ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସେ ପାସନ ବା ସେ ତୃଷ୍ଣା ଆମ ଭିତରେ ରହୁ ଆଲୋକ ପାଇଁ, ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଏଇ ଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଚାହିଁବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ମାଙ୍କଠୁ ମା ମୋର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତେ, ଲାଇଫ ମୋର ଇଜିର ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଆମେ କେବେ ସୁବିଧାବାଦୀ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଲାଇଫଟାକୁ ମା ଇଜିର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଲାଇଫ ଇଜିର ହେଇଗଲା, କିଛି ଗେନ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସ ନଥିବ। ଯୋଉ ଲାଇଫରେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲାଇଫରେ ଏଫର୍ଟ ନାହିଁ, ଯୋଉ ଲାଇଫରେ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ନାହିଁ, ତା ଲାଇଫରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ନୂତନତା ନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଦ କମିଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇଜିୟର। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, we are not here to lead an easy and comfort life. We are here to find the divine, to become the divine and to manifest the divine. ତାପରେ ବି ଇଜିୟର ଲାଇଫ ଚାହୁଁଛୁ। ଇଏ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ମାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଲାଇଫ ଇଜିୟର ହବ, ସେଟାକୁ ଭୁଲିଯିବା। ବରଂ ସାଧନା ଜୀବନ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆପଣେଇବା, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ 1000 times ଡେଭଲପ କରିବ, ଇନକ୍ରିଜ କରିବ। ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଭଲ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସମାଜ ଆମକୁ କୁତ୍ସାରଟନା କରିବ, ଆମ ବିରୋଧରେ ଛିଡା ହବ। ଦ ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୟୁ। ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ତ? ଯଦି ସାଧନା ଜୀବନ ବାଛିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଦ ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ ୱିଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୟୁ। କାହିଁକି? ସାରା ପୃଥିବୀ କାହିଁ ବିରୋଧ କରିବ? କାହିଁକିନା ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, full of ignorance. Our present reality is full of falsehood. ତେଣୁ our present reality is full of falsehood। ଯେହେତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଇଏ ହଉଛି ଏକ ବିରାଟ ମିଥ୍ୟାଚାର। Our present reality is a big falsehood, but hiding an eternal truth। ଯୋଉମାନେ ସେ ଇଟରନାଲ ଟ୍ରୁଥ ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବରାବର ରହେ। ଆମ ଇନର ବିଙ୍ଗ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ। ତାପରେ ମା ଆଉ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ସର୍ବତ ଭାବେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବା। ଏବଂ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିର ଏକ ଜୋନ୍, ନିରବତାର ଏକ ଜୋନ୍ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରିକି। ତେଣୁ ଭିତରେ ସିନା ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି
शुणी पारिबा देखि पारिबा तांको प्रेरणा द्वारा परिचालित दे पारिबा तेणु भगवान को उपस्थित आम भीतर अच्छी हार्ट इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द डिवाइन आम भीतर जो डिवाइन अच्छा ड्वेलिंग प्लेसटा हूँ हार्ट सेटा को फिजिशियन बा सर्जिकल डॉक्टर ऑपरेशन करी से हार्ट को बाहर करदे भगवान जगह मिलवन से प्रकार हार्ट कथा कह जाए तेना आम क्या सर्जिकल करी आम हार्ट टाक बाहर को नहीं आसे भीतर रही अड़ुआ कर बाहर रहे तो भगवान बाहर से इंजिन आम डबा ये जो भावना हार्ट को बाहर को नहीं आसवा डॉक्टर को डकई ऑपरेशन कर हार्ट को बाहर को नहीं आसिले माँ को गाइड में सब चलवा माँ को गाइडेंस चल डेथ हवाटा निश्चित हो माँ कौन डाक माँ के आश्चर्य दे माँ के भल पाँच माँ को आश्चर्य दे कहले नेवर फॉरगेट दैट यू आर नॉट एलोन नेवर फॉरगेट कदा भी कथा भूलनी कौन बोली भूलवानी आम यू आर नॉट एलोन तमें जे एकुटिया नुहे तुम सहित आउ जन किए अच्छा ये कथा के भूलनी तुम के एकुटिया नुह तुम सहित किए अच्छा द डिवाइन इज विथ यू भगवान तुम सहित सर्वदा रही हेल्पिंग एंड गाइडिंग यू से साहाଯ୍य भी करुँच मार्ग भी देखा ही इज द कंपानियन हु नेवर फेल्स से आमर जन एमतीका साथी जे आमको हताश करते ही इज द कंपानियन हु नेवर फेल्स तेणु जो चिर सहचर आमको हताश करते नहीं निराश कर जहाँ पर पूर्ण निर्भर रखी हम आस्था रखी हम विश्वास करी हम ये आम भीतर उपस्थित विश्वास हूँ भगवान उपस्थित आम विश्वास अच्छी तो विश्वास रे डाउट्स संदेह रोज विश्वास मजबूत नुह तेणु आम कौच भगवान ठान दूर विश्वास मात्रा अनुसार भगवान का उपस्थिति का आम भीतर से विश्वासटा कहीं विश्वास जिते दृढ़ भगवान को उपस्थिति का से अनुभव कर तो विश्वास जो टलमल अच्छी तेरे डाउट तैयारी हम सतर मो भर भगवान अच्छा ना जब अच्छा एमती कहीं होमती कौन भगवान इच्छा केते केते असुमारी प्रश्न नहीं आसा क्या अज्ञान प्राण अज्ञान मन अज्ञान भौतिक चेतना आमको बहुत कथा आणिक पहुंचेदब अनेक रिजनिंग कज सब देखेब से डाउटा तैयारी तेणु ये डाउट जे पर्यंत रोथो आम भर सिंप्लिसिटी रही माँ को दूर रही तो डाउट को आम भर रिमूव करने पुणी माँ कहले द फ्रेंड हुज लव कंफर्ट्स एंड स्ट्रेंथेन्स से आम जन एमती का बंधु जहाँ प्रेम आमको संतोष दिए शक्तिमंत कराए संतोष दौ भगवान को उपस्थिति आमको शांति दौ संतोष दौ कौन अच्छी कौन नहीं मैटर नुह मो पाखे माँ अच्छा बास एनफ सबकि माँ अच्छा माने मो पाखे सबकि मो पाखे कौन नहीं माँ कर जहाँ जहाँ से मोर क्या मुझे माँ भर डिफरेन्स छुआ पचार कथा मार यू गॉड तुम कौन भगवान माँ कहली यस आई एम गॉड यू आर ऑल्सो तमें गॉड यू आर ऑल्सो गॉड केमी मु तो जानी जे भगवान सबुठी था सब समय था तुम कौन सब समय अच्छ सब सब जगार सब समय अच्छ कहला हाँ कौन मो दुष्टामी खेल खेल का जो दुष्टामी कर जो बदमाशी कर बदमाशी भितर तुम था कहला हाँ केमी आई एम ऑलवेज विथ यू बिकॉज यू आर मी और आई एम यू मु सचेतन मु जानी पड़ती मो भगवान बोली तो सचेतन है ना तो जानी पार तो ये केमी संभव हो स्पष्ट कहीदे आई एम ऑलवेज विथ यू बिकॉज आई एम यू और यू आर मी ये जो आई एम यू और यू आर मी फीलिंग्स आमर आसला कि आसनी कहीं आसनी क्या माँ का प्रति आम विश्वास से ना भरोसा से ना आस्था आमर ना एवं आम जीवन सकल दायित्व को हाथ में टेकी देवार जो निष्पत्ति आम एपर्यंत नहीं पार आम समर्पण त्रुटि रही आम अभिश्वास त्रुटि रही दृढ़ है विश्वास रे कमी रही किसी किसी लाकुना आम भी तो रही जाए आप डाइनिंग को जो देखिए गोटे मेसेज लिखाई ऑलवेज बिहेव
as if the mother was looking at you. କଥାଟା ଆଉଥରେ କହୁଛି, always behave as if the mother was looking at you. କଣ ତା ସେ looking at you ମାନେ କଣ? Because she is always present. Always behave as if the mother was looking at you because she is indeed always present. କାରଣ ସେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ଅଛି। ତା ମାନେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କହୁଛୁ, ହଁ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକିଲି ନା, ମା ଆସିକି ରାତିରେ ଦେଖା ଦେଇକି ଯିବେ, କଣ କଣ କରିବା କଥା କାଲି ପାଇଁ ବତେଇ ଦେଇକି, ଏଇଟା ଏ ଉପସ୍ଥିତି ନୁହଁ, ଭିତରେ ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆମର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଯାହା ଯାହା ହୋଇ ଚାଲିଛି ସେ ହିଁ ସଂଗଠିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଯିବା, କୋଉ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ କଣ ଗେନ୍ କରିବା, କଣ ଶିକ୍ଷା କରିବା, କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା, ଆମ ଉପଲବ୍ଧି ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ, ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରି ଗଢିବାରେ ମା ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନଥିଲେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତାନି, ସେ ନଥିଲେ ଆମେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେଇପାରନ୍ତୁ, ସେ ନଥିଲେ ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରନ୍ତାନି। ତେଣୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହଉଛି। ଏ ସଂସାରରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି କେବଳ ତାଙ୍କରି ଉପସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଏ ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଯାତ ହଉଛି। ଯଦି ମା ନଥାନ୍ତେ କିଛି ହୁଅନ୍ତାନି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଦ ମଦର୍ସ ନଥିଂ ଇଜ ପସିବଲ। ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିନା କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ପଶ୍ଚାତରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିର ଯୋଉ କ୍ରିୟାଧାରାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ମା ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରାଉଛନ୍ତି ମା, ମୋ ଜୀବନକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଉଛନ୍ତି ମା। ମୁଁ ଅଧିକ ଅଧିକ ମାଙ୍କୁ ଡାକି ପାରୁଛି, ମୁଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାରେ ଆନନ୍ଦ, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉ ସଂଗଠିତ ହେଇପାରୁଛି କେବଳ ମା ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ 1973 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ସେ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ଛାଡି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛନ୍ତି। ମା କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଫଟୋ ଦେଖୁଛେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଯଦି ସେଠି କାପାସିଟି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମା ଶୁଣକୁ ଆମେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଥାଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତ ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ସଂଗଠିତ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଅତିମାନସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବା, ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ପ୍ରଭାବକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଭାବକୁ ରିସିଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ମା ସେଇ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କରୁଛ, ତାର ଓପନିଂ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛ, ପ୍ରକୃତରେ ତାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବିଚାର କରିବା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଭବ କରିବା। ସତରେ ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ କଣ କଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଏଇ କଥାଟା ଆମେ ସହଜ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ବିକାଶ ବା ଆତ୍ମାର ବିକାଶ ବା ଚେତନାର ବିକାଶ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ମା ସେଇ କାମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏ ଯୋଉ ପ୍ରେଟି ଡିଜାୟାରକୁ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ମା କିଛି କରନ୍ତି, ସେଇଟା କଲେ ଆମେ ହୁଏତ ଅଜ୍ଞାନତାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକି ରହିଥିବା, ମୋଟେ ଆଗେଇ ପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ମା ଆମକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ମା ଆମକୁ ଉଠଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି, ଅଜ୍ଞାନତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାନି। ଆମେ ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କରିବା, ମା ତମେ ମତେ ଯେମିତି ଚାହିଁବ, ମୋ ନିଜର ଇଚ୍ଛା କିଛି ରହିବନି, ତମେ ମତେ ଯେମିତି ଚାହିଁଛ ମୁଁ ସେମିତି ହେବି, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି, ତମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବି। ମଦର ଇଜ ଅଲୱେଜ ୱିଥ୍। କେମିତି ଜାଣିବା? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶ୍ରୀରଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଟ୍ ୟୁର ଫେଥ୍ ଇନ୍ ହର୍। ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ କର। ପୁଟ୍ ୟୁର ଫେଥ୍ ଇନ୍ ହର୍। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ମା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଫାଷ୍ଟ କଣ କହିଲେ? ପୁଟ୍ ୟୁର ଫେଥ୍ ଇନ୍ ହର୍, ରିମେନ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ୱିଦିନ୍। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ରିମେନ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ୱିଦିନ୍, ଭିତରେ ନୀରବ ରହିବା। ପ୍ରଥମ କଥା କଣ କହିଲି? ପ୍ରଥମ କଥା କହିଲି ପୁଟ୍ ୟୁର ଫେଥ୍ ଇନ୍ ହର୍। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଭରତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ରହିବ, ପୁଟ୍ ଫେଥ୍ ଇନ୍ ହର୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ କହିଲି? ରିମେନ୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ୱିଦିନ୍,
ଭିତରେ ପୁରା ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୱାଇଟ୍ ପୁରା ନିରବ ଭିତର ପୁରା ନିରବ ଅବସ୍ଥାରେ and do that quietude what has to be done ସେଇ ନିଶ୍ଚଳତା ଭିତରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ ସେଇଟା and do it that quietude ସେଇ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବକୁ ନେଇକି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ what has to be done ତାହେଲେ କଣ ହବ you will become more and more aware of the constant presence ଯଦି ଆମେ ଏଇ କାମ କରିପାରିଲୁ ପ୍ରଥମ କଥା କଣ କହିଲି put your faith in her ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ କହିଲି remain quiet within ତୃତୀୟ କଥା କଣ କହିଲି ତୃତୀୟ କଥା କହିଲି do it that quietude what has to be done ଯାହା ଆମର କରିବାର ଅଛି ସେଇଟାକୁ ନିରବରେ କରିବା ସେଇ ନିରବ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଭିତରେ ନିରବ ରହିବା ନିରବ ଭାବରେ ଯାହା ଆମର କରିବାର ଅଛି ତାକୁ କରିବା ମାଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ତାହେଲେ କଣ ହବ ନା will become more and more aware of her constant presence ତାହେଲେ ଏଇ ତାଙ୍କର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରିବା ତ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦ ମଦର ଇଜ ଅଲୱେଜ ୱିଥ ୟୁ ମା ତମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଦ ଭାଇଟାଲ ହାଜ ଇଟ୍ସ ଡିଜାୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟରଫୋର ଡଜଣ୍ଟ ବିଲିଭ ଇନ ଦ ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କଥାଟା ଜାଣିଗଲା ମାଉଥରେ କହୁଛି ଦ ଭାଇଟାଲ ହାଜ ଇଟ୍ସ ଡିଜାୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦେୟରଫୋର ଡଜଣ୍ଟ ବିଲିଭ ଇନ ଦ ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଅସୁମାରୀ କାମନା ରହିଛି ଏ କାମନା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନା ଦ ଭାଇଟାଲ ହାଜ ଇଟ୍ସ ଡିଜାୟାର୍ସ ପ୍ରାଣର ଅନେକ ଅନେକ କାମନା ସବୁ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ ଦେୟରଫୋର ତେଣୁକରି ଡଜଣ୍ଟ ବିଲିଭ ଇନ ଦ ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା ଆମ ପ୍ରାଣ ତେଣୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କଲ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ ଇନଟୁ ଇଟ୍ ଆମର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ହେଲା ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ କଲ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ମଦର୍ସ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ ଇନଟୁ ଇଟ୍ ତେଣୁ ଆମ ଭିତରକୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବା ଏଇଥିପାଇଁ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଦ ଡାଉଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାୟାର ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମନା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟୁ କଲ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ମଦର୍ସ ଫୋର୍ସ ଇନଟୁ ଇଟ୍ ଆମ ଭିତରକୁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବାକୁ କଲ୍ ଡାଉନ୍ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆବାହନ ଦ୍ୱାରା ଆସି ପ୍ରବେଶ କରିବେ କ୍ରିୟା କରିବେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସି କ୍ରିୟା କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଡାଉଟ୍ସ ଦୂର ହବ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଡିଜାୟାର୍ସ ଦୂର ହବ ତାପରେ ଯାଇ ମା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତିଟା ଅନୁଭବ କରିବେ ତେଣୁ ଆମେ କରୁଛୁ କଣ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ପଚରା ହେଲା ଜଣେ ସାଧକ ପଚାରିଲେ ହ୍ୱାଟ ଡୁ ମିନ୍ ବାଇ ସାଧନା ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ ସାଧନା ମିନ୍ସ ଟୁ କଲ୍ ଇନ୍ ହର ଫୋର୍ସ ଲେଟର ୱାର୍କ ଇନ୍ ୟୁ ଟୁ କଲ୍ ଇନ୍ ହର ଫୋର୍ସ এই ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ତମେ ଆବାହନ କରିବା and later work in ଏବଂ ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅ ଲେଟର ୱାର୍କ ଇନ୍ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ସାଧନାଟା କଣ ତେଣୁ ସାଧନା ହେଉଛି ରିଏଲାଇଜେସନ ସାଧନାକୁ ଭାଷାରେ କହିବ ଜଣେ ଯେତେ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଭିତରେ ରହୁଛି ତାର ସେତିକି ସାଧନା ଯଦି ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି ତାର ସାଧନା ଏଟା ଅତି ସହଜିଆ କଥା ଆମକୁ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ସ ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାୟାର ସବୁ ତିଆରି ହଉଛି ତେଣୁ ସେ ଡିଜାୟାର ଯଦି ଫୁଲଫିଲ କଲେ ତାହେଲେ ମା ଅଛନ୍ତି ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟା କିଛି ଗୋଟେ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ ହେଇଗଲେ ବା କିଛି ଗୋଟେ ମାଗିଛୁ ମାଙ୍କୁ ସାଙ୍କସନ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ମା ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରମାଣକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ এইটা বিশ্বাস নয় ତେଣୁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ faith is this attitude which is not necessarily based
on knowledge and experience. विश्वास होची एभଳି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧ ଯାହା କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ. Faith is a certitude which is not necessarily based on knowledge and experience. ଜ୍ଞାନ ବା ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋଟେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ. ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱାସଟି କ'ଣ ହେଇପାରେ? Faith, the spontaneous knowledge in the psyche. ଆମ ସାଇକିକ ସ୍ତରରୁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଉତ୍ଥିତ ହଉଛି ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି, ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସ. ଆମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁ. ଯେ ଚୈତ୍ୟ ପ୍ରଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟଜନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ତାକୁ ଯେତେ ତା ଜୀବନଟା ନେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମା 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 ହବ ହିଁ ହବ. ସେ ମାକୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବନି. ତାର ଫେଲୁଅର ଆସିଲେ ବି ସେ ମା, ଡେଥ୍ ଆସିଲେ ମା, ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ମା, ଆନନ୍ଦ ଦେଲେ ମା, ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ ମା, ତା ମା ତା ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଭଲ କରି. କାରଣ ତା ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ହିଁ ସେ ଚାଲିଛି. ତା ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ସେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କନଫିଡେନ୍ସ ତାର ଅଛି. ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କେବେ ଆସିଲାଣି କି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁଛି ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି, ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ସେଟା ମା କରାଉଛନ୍ତି? ଏ ବୋଧଟା ଆମର ଆସିନି. ତେଣୁ ଆମେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ମାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନୁ, ମାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁନୁ, ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ. ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଡାଉଟ୍ ତିଆରି. ତେଣୁ ଯୋଉ ଡିଜାୟାର୍ସ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ଡାଉଟ୍କୁ ତିଆରି କରି. ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର, ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଲା ତ ଡାଉଟ୍ ଫୁଲ୍ ଡାଉଟ୍. ତ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି, ଭାରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଟିକେ କହିବି. ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ପାର୍ଚର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ମାଲକାନଗିରି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର. ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ଲୋକ ପଥର ବାଡଉଥିଲେ. ମୁଁ ଏଠି କହିଲି ଆଉ ଗାଁ ଭିତରୁ କାହିଁକି ଯାଏ, ତ ସହଜ ଟାଇମ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଚର କରିଦେଇ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବସିକି ଲଞ୍ଚ କରିଦବା. ଆଉ ତେଣୁ କହିଲେ ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ବସିବା, ତାହେଲେ ଗଛ ତ ଅଛି, ବଢିଆ ଛାଇ ଅଛି, ଏଇଠି ବସିବା. ଯାଅ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ. ପଥର ବାଡଉଥିଲେ ସେ ଲୋକଗୁଡା ଡାକିଆନି. ଥିଲେ 20-25 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆମେ ବି କିଛି ଯାଇଥିଲେ 30-35 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲେ. ତାପରେ ବସି ମା ଏଇ ମା କିଏ, କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଦୁଃଖ କାହିଁକି ପାଉଛୁ, ଏମିତି ସବୁ କଥା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ କହୁଛି କେମିତି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢିବ. ଅତି ସହଜିଆ ସହଜିଆ କଥା କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଛନ୍ତି. ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ତା ସ୍ୱାମୀ ସେ ପଥର ବାଡଉଥିଲା, ସେ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଛି, ପିଇ ଦେଇକି ଟଟଳ ହେଇକି ଆସିଲା. ଆସିକି ତାର ସେ ସଭା ସ୍ଥାନରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା. ଯୋଉ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲା ତାର ଇଆଡେ ସବୁ ବକିଲା. ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ଗଲା ଢୋ ଢୋକି ତା ବାଡେଇଲା, କଲା ତତେ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ମିଳୁନି, ଏଇଠିକି ଆସିକି ପାଟି କରୁଛୁ. ଟାଣି ଟାଣି ନେଇକି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛାଡିଲା. କହିଲା ଏଠୁ ଯେ ତୁ ଯିବୁ ତ ପଥର କାଟିଦେବି. ଏହା କହିକି ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣିକା ସେ ସଭା ସ୍ଥାନରୁ ନେଇକି ଗଲା. ଯେତେବେଳେ ସଭା ସ୍ଥାନରୁ ନେଇଗଲା ପୁଣି ଆସିଲା, ଶୁଣିଲା. ତାପରେ ସରିଲା ବେଳକୁ ତାର ସେ ସ୍ୱାମୀଟି ଆସିଲା, ପୁରୁଷ ଲୋକ ମଦୁଆ ଆସିଲା. ଆସିକି ତାର ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ୱର ହେଲା. ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଇଏ ମତେ ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇକି ହାଣ୍ଡିଆ ପିଇକି ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକି ବାଡଉଛନ୍ତି, ଘରେ ଖାଲି କଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଣ ମଦ ଛାଡି ପାରିବ? ମୁଁ ଦେଖ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିଛ ନା, ଇଏ କୋଉ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ବଦଳେଇବା ମା. ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଚଏସ୍ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ. ଆଜି ତମେ ଯାହାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛ ସେ ଦେବୀ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ବଦଳେଇ ଦେବା ମା. ତେଣୁ ଇଏ କାହିଁକି ବଦଳିବନି? ତମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ସବୁଦିନ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ତମେ ବଦଳେଇ ଦିଅ, ତମେ ତ ତା ସହିତ ମତେ ଜୁଟେଇଛ ମା, ତମର ବି ତ ସେ ପିଲା, ସେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କଲା ତମେ ତାକୁ ଭୁଲ ବାଟୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣ, ତାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କରିଦିଅ. ତମେ ଡେଲି ତା ପାଖରେ ମାଙ୍କ ଫଟୋଟେ ରଖ, ଡେଲି ମାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବ, ନୀରବରେ ଦେଖିବ, ତାଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖିକୁ ମିଶେଇବ, ମା ମା ବୋଲି ଜପିବ, ମାଙ୍କୁ କହିବ ଫଟୋ ପାଖରେ, ମା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଦଳେଇ ଦେ, ମୋ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦେ. ଏତିକି କୁହ ନା, ଦିଟା କଥା ଆଗ ହଉ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳି ଯାଉ, ତମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଯାଉ, ତାପରେ ଦେଖିବ ଏ ମା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଚମତ୍କାର. ତାର ସତୁ ସତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ଫଟୋଟି ରଖିଲା. ତାପରେ ତାକୁ ବସି ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଫଟୋ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିବ ତମ ଭିତର ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ, ଫଟୋକୁ ଯେତେ ମାନିବ ତମ ଭିତରେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେତେ କାମ କରିବ. ତେଣୁ ସେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି ଗଲା,
ଯାହା କଲା ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସେ ଜପିଲା, ମାଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ଆଖି ମିଶେଇ ଦେଖିଲା, ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଥା ସେ କହୁଥିଲା। ବର୍ଷେ ପରେ ଆମେ ସେଇ ଗାଁକୁ ପୁଣି ଗଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ସେଇ ଗାଁଟା ବୋଲି, ପଳେଇ ଗଲୁ। ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଥିଲା, ସିଏ ତ ଦେଖିଥିଲା ସେଇ ବାବୁ ତ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ତାର ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟେଇ ଭେଟିକି ଆଣିକି ବସେଇଦେଲା। ତାର ମାଙ୍କ କଥା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଲୋଚନା ସରିଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଆସିଛି, ସେ ଯୋଉ ମଧୁଆ ଗଥର ଯିଏ ଆସିକି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, ସିଧା ଆସି ଗୋଡ଼ ପଡିଲା, ଚୁପଚାପ ଶୁଣିଲା। ତାପରେ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମା ମତେ ବଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ମଦ ପିଉନି, ଆଉ ମାରାଧର କରୁନି, ଆମ ଘରେ କଳି କଜିଆ କରୁନି, ଝଗଡା ହଉଛି। ଏଇ ମା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଦିନଠୁ ଆମ ଘରେ ଝଗଡା ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, କଣ ହେଲା, ତମେ ମାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ମା ସତରେ ଅଛନ୍ତି, ଡାକିଲେ ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା କହିଦେଲେ ବି ଆମ ଘରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ତମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଦୃଢ ହବ, ଏଇ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତମ ଘରେ ସେତିକି ରହେ। ତାକୁ ସେ କଥା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଏଠି କହୁଛି। ଯାହା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଦୃଢ, ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତା ଭିତରେ ସେତେ ଦୃଢ। ବିଶ୍ୱାସରେ କମି ହେଇଯିବ ତ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି କମି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମର ଅଭାବ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଅଭାବ ହବାର କାରଣ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜାୟାର୍ସ ରହୁଛି, ଆମେ ସେଥିରେ ମନ ଦଉଛୁ, ସବୁ ସମୟରେ ମାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ, ବେଶୀ ଆଉଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ବେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛୁ, ବେଶୀ ଆଉଟୱାର୍ଡରେ ଆମ ଲାଇଫକୁ ବେଶୀ ଏନଗେଜ କରେଇଛୁ, ଇନର ଲାଇଫକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନୁ, ଏଟା କମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇନର ଲାଇଫକୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନୁ, ଆଉଟର ଲାଇଫକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛୁ, ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଚାକଚକ୍ୟତା ଦେଖୁଛୁ, ନେମ ଫେମ ଦେଖୁଛୁ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଖୁଛୁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଅୟସ ଆରାମ ଦେଖୁଛୁ, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ ଦେଖୁଛୁ, ଇଜିୟର ଲାଇଫ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆମେ ବେଶୀ ମସଗୁଲ ହେଇଯାଇଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଅବସର ଟିକେ ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଡାକିବାଟା ଆମର ଅପସନାଲ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ କେମିତି ମା ଆମ ସହିତ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ତଥାପି ମା ଦୂରେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ମା ଆମ ପାଖରେ ଲିନିଂ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ମୋ ପିଲା ମୋ ଆଡକୁ ଚାହିଁବ, ସିଏ ଆମ ଆଡକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି, ଅଥବା ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ଭଗବାନ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ନିଜେ ଭଗବାନଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଅସୁର ଶକ୍ତି ବା ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କବଳରେ ପଡିବା। ସେ ନେଇକି ଆମକୁ ଖେଳିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ସେ ବଶୀଭୂତ କରିବେ, ତାପରେ ଆମେ ସେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ଡିଭାଇନକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ବାହାର ଶକ୍ତି ସହଜେ ପଶି ପାରିବେନି। କାରଣ ଯୋଉଠି ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣରେ କରାଯାଏ, ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କନେକ୍ସନ ତିଆରି ହେଇଯାଏ। ଜିଆଇ ତାରକୁ ଆମେ ବାହାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଲୁଗା ଶୁଖେଇ ଦଉଛୁ, ଓଦା ଲୁଗା ବି ଶୁଖେଇ ପକଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଜିଆଇ ତାରରେ ଧର ମୁଁ କୌଣସି କାରଣରୁ କରେଣ୍ଟ ସହିତ ଚାର୍ଜ କରୁଛି, ବାହାରେ ତାକୁ ଜଣା ପଡିବ ଏଟା କରେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଓଦା ଲୁଗା ନେଇକି ପକେଇଦେବି, ଝଟକା ଖାଇବି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଖାଇବି। ସେଇ ତାର କାଲି ଝଟକା ମାରୁନଥିଲା, ପୁଣି କଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା ଯେ ଝଟକା ଦେଲା? କାରଣ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ଚାର୍ଜ ହେଇଗଲା, ଫୁଲ ପାୱାର ହେଇଗଲା ତାର, ତେଣୁ ସେ ଝଟକା ଦେଇଦେଲା। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏ ଜିଆଇ ତାର ଯେମିତି କନେକ୍ଟ କରିଦେଲେ କରେଣ୍ଟ ସହିତ, ସେ ପୁରା ପାୱାର ହେଇଯାଏ, ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ସେମିତି ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଡିଭାଇନ ଶକ୍ତିର ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜ ହେଇଛୁ, କୋଉ ଅନଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ ଆସିକି ଆମକୁ ଦୋହଲେଇ ଦବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅନଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ ଆମକୁ ଆଉ ଦୋହଲେଇ ପାରିବନି, ଯଦି ବା ବାଇଚାନ୍ସ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଏ, ଝଟକା ଖାଇବାକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ଜିଆଇ ତାରକୁ ଯିଏ ଧରଲା, ଟଚ୍ କଲା, ସେ ଝଟକା ଖାଇବାକୁ ଯିବ, ଆଉ କେବେ ଛୁଇଁବ ସେ ତାରକୁ? ଆଉ କେବେ ସେ ତାରକୁ ଛୁଇଁବ? ଠିକ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମର ହଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା, ସେତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, by constant remembrance of the mother and open towards her help. ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର। ଏ ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି, ମା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଟା ଅନୁଭବ କରିବା କେମିତି? by constant remembrance of the mother, ମାଙ୍କୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସ୍ମରଣ କରିବା, and open towards her help, ଏବଂ ମାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ମାଙ୍କ ସହାୟତା ପ୍ରତି ଖୋଲିବା, କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଟା ଭଲ କି ମନେ ରଖିବା ଭାଇ ବୋଝ। ଲୋକକୁ ଭରସା କରିଥିବା, ଲୋକ ଧୋକା ଦେଇଦବ। କୋଉ ମେସିନ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବା, ମେସିନ ଧୋକା ଦେବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଧୋକା ଦେବ। କାରଣ ସେ ମେସିନ। ମଣିଷ ଉପରେ ଭରସା କରିଥିବା, ମଣିଷ ଦିନ ଧୋକା ଦେଇଦବ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କଲେ
माँ के धक्का देवे तेणु जी आमको धक्का देवे नहीं हताश करेंगे नहीं निराश करेंगे नहीं एवर माने आम सहित पूरा सबु समय आम सहित बलवती रहे दुख भी रहे सुख भी रहे आनंद रहे सबु समय जे आम सहित रहे आमको छाड़ी के जीवे नहीं इवन डेथ पर आम सहित जीवे से भाया माटे पाइचु तेणु सहायता प्रति निज खुल जहाँ दरकार मांगे फर्स्ट तापर माँ तो निजे अवतार होगी आसिक आम पाखे पहुंचिक दे पड़े नहीं क्या ना क्या मध्यम आनिक सहायता दे निश्चित देवे श्रीरंग कहले ओपन योरसेल्फ सिंपली टू द मदर सेल्फ विथ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दैट इज द बेस्ट वे ऑफ नॉट फीलिंग फार फ्रॉम अस मेसेज आउथर कहूँ श्रीरंग कहले ओपन योरसेल्फ सिंपली टू द मदर सेल्फ विथ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस मां का सहायता प्रति ओपन योरसेल्फ निजको खोली धर विथ सिंपली सरल भाव में कौन से डाउट रखी खोली धर डाउट रहा हबनी सिंपली सरल भाव में छोटिया छुआ के सरल छोटिया छुआर जो नेचर आम से नेचर नहीं जावा पड़े माँ पर अनुभव कर मुझे गोटे छोटिया छुआ न्यूबॉर्न बेबी जे कि माँ को कोल थाए जो माँ तार दायित्व सब निए से फिल करा पड़ो आमको अनुभव करा पड़े मुझे गोटे छोटिया छुआ जो छुआ माँ उपर सब निर्भर ता कथा कहवा ता चाली चाल सबकि एवरी एक्टिविटी ता माँ दायित्व नहीं थाए तेणु से एक विश्वास छोटिया छुआर सरलतार भाव में आम जो विश्वास भरोसा से विश्वास भरोसा छुआ जो माँ पर भरोसा करे सरलतार सहित से सरलता से विश्वास आउ काटी मिले आउ काटी मिले तेणु आम ये माँ पाखे से विश्वास को रखिपार तेणु माँ को दूरे जाऊँ श्रीरंग कहले ओपन योरसेल्फ सिंपली टू द मदर सेल्फ विथ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ये जो ट्रस्ट मान आस्था कॉन्फिडेंस निर्भरता तेणु परिपूर्ण आस्था और निर्भरतार सह सरल भाव में कौन से डाउट को न रखिकी करेंगे ना ना भरोसा कर छाड़देवी जीवन टा बर्बाद करदे गला ना डाउट रखिकी भरोसा कर पूरा सरल भाव सी तो मो माँ निश्चय करेंगे मो माँ जदि मोर न करे मुझे मागिबी से मो माँ निश्चय करेंगे मोर तो जड़े माँ को जानती सी हूँ डिवाइन मदर या मुझे भगवान जान मोनादा जमी कहते तुम तो मो माँ मुझे जानती दुनिया किए मान तो तुम हूँ भगवान तुम जान माँ हो छुआर जान कौन दरकार तुमको मांगे दरकार तुम मोर सब कह दरकार तेणु तुम्हें मो माँ मु तुम पिला कौन दरकार तुम दो मांगे दरकार नहीं तेणु ये जो संपर्क मोनादा माँ सहित जो संपर्क थिला अति निबिड़ अति विश्वास भरोसा पूर्ण से भाव में रखिले आम माँ की उपस्थिति को अनुभव कर माँ सतरे आम टे दूर ना आम सहित सतत अच्छा आम गाइड कर माँ अच्छा प्रोग्रेस हो चेतनार पाखुड़ा प्रति मुहूर्त न था कि संभव हो पारता तेणु विदाउट द मदर नथिंग इज पॉसिबल माँ बिना किसी संभव नुह तो आसतु ये माँ पूर्ण विश्वास और भरोसा रखा माँ वंदे मातरम। धन्यवाद भाई अशेष अशेष धन्यवाद। प्रकृत रे भगवान तो चारिआडे अछंती से आम उपरे सब गोटे आखिटे रखिछंती आमे जे कोठी थाउ ना कहीं से चारिआडे अछंती आउ जेतबे आमे भाबुछे जे भगवान अछंती कि नहीं माने आज आमे माने भगवान को एते भूली जाइछु जे माने न्यूज चैनल गुड़ा करे बाहर अच्छे जे माने क्वेश्चनिंग बाहर लानी जे भगवान अछंती कि नहीं तार आप गोटे सेकेंड साइंस को साइड रखिकी भाबंतु जे जदि माने यही वर्ल्ड टी अच्छी आमे अच्छु माने एते सब जिनस फैसिलिटीज आम पाखरे माने सब रही छे आमे जहाँ चाहिले जतबे भी चाहिले आमे करि पारुछे ए वर्ल्ड टी को आमको प्रथम बनेला किए सी तो माने जदि साइंस आमे भाबुछे जे साइंस रे लिखाई छे आम भितर बोन्स अच्छे आम भितर ब्लड अच्छे आम भितर हाइमोग्लोबिन अच्छे किंतु ए जो सबु जिनस गुड़िक
ମାନେ ମାନେ ଏବେ ତ ବହୁତ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଜିନିଷ ବାହାରିଲାଣି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି ବାହାରିଲାଣି, ମାନେ ଲଗଭଗ ସେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସମାନ, ନହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ରୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢିଗଲାଣି ସେ। ମାନେ ସେଇ ହ୍ୟୁମାନ ଟା ସେଇ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ ବନେଇଲା, ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ତ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିନି। ଆମର ଯୋଉ ସ୍କିନ୍, ସଫ୍ଟ ସ୍କିନ୍, ଆମର ସବୁ ବୋନ୍ସ ତ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିନେ, କି ତ ଜଣେ ତ ତିଆରି କରିଛି। ମାନେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଦେଲା, ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ର ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ନାଁ ରଖିଦେଲେ। ସେଇ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମ ସହିତ ହଉଛି, ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଗବାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରହିକି ଆମ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ କହିବା ଯେ ଭଗବାନ ତ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଭୁଲ କାମ କଲେ ବି କଣ ଭୁଲ ହେଲା, ମାନେ ଭଗବାନ ତ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଭଗବାନ ଭିତରେ ମାନେ ଆମେ ବି କଣ, ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନ, ଆମେ ଯାହା କରିବା ସେଟା ମାଫ ହେଇଯିବ, ସେଟା ନୁହଁ। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଗଡ ରିସାଇଡ୍ସ ଇନ ଦ ହାର୍ଟ, ଆମ ହାର୍ଟ ରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ଚ୍ଛେଦନ ଆମକୁ କାଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଆଉ ଆମର ମାନେ ଯେମିତି ହୋଲ ବଡିରେ ତାକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ, ଆଉ ଆମେ ଯାହା ବି କହିଲେ ଯାହା ବି କଲେ କଣ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରହିକି ତ କାମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ କରୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ୱାର୍ଡଟି ଆମକୁ ସେହି ଯୋଉ ୱେରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱେରୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଛକୁ ଆଣିଦଉଛି। ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ୱାର୍ଡଟି ସେଇଟା ଚିରନ୍ତନରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ମୁଁ ୱାର୍ଡଟିକୁ ଭୁଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମ୍ୟାନ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ଇଗୋ ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ EGO ଏଇ 3ଟା ଲେଟରକୁ ଯଦି ତୁମେ ଭୁଲିଯିବ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଲେଟରଟି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମାନେ ଇଗୋକୁ ଦର୍ଶଉଛି। ସେଇ ଲେଟରଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଭୁଲିଯିବା, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ତ କହିବା ବିନା ଆମେ କିଛି କନଭରସେସନ କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯଦି ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ଭିତରେ ରହିକି ମୋଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତତେ ସହାୟତା କରୁଛି। ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ତ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ତ କମ୍ପଲସରି। ଆମେ ସେମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆମର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ରହିଗଲା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ରହିଗଲା, ଡକ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଡେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିନି ଯେ ଆମର ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଇଏ ତ ମରିଗଲା, ଆଉ ଆମର ୟାର କଣ କାମ ଅଛି। ତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଯେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ରାତିରେ, ଯେମିତିକି ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ରାତିରେ ମା ଆସିବେ ଆଉ ଆମକୁ ହାଏ ବାଏ କରିକି ପଳେଇବେ ଆଉଥରେ, ସେମିତି ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ହଉନି, ଆମଠୁ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ହଟି ଯାଉଛି। ଯେ ସମସ୍ତେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ 17 ନଭେମ୍ବରରେ ମା ତାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଭୌତିକ ଶରୀରକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ନା କି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଥୋଡ଼ି ନା ପଳେଇଥିଲେ। ଆମର ଭୌତିକ ଶରୀର ମାନେ ଯାହା ବି ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଉ, ଇଏ ହେଇଯାଉ, ସବୁ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସୋଲ ସବୁବେଳେ ଲାଇଭ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ସେଇ ସୋଲଟି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର ସୋଲ ତ ହଉଛି, ଆମ ବଡିର ତାହାର ସେଥିରେ କଣ କାମ, ଆମେ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବାନି, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ଆମେ ସେୟା କରିବା, ସେଟା ନୁହେଁ। ମାନେ ସେମିତି ତ ଆମର 4ଟା ସତ୍ତା ଅଛି, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ସତ୍ତା। ମାନେ ଏଇ ସତ୍ତାକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ବାକି 3ଟାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ଭୁଲି ହିଁ ଯାଇଛେ, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସୋଲକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ବା ନିଜେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ, ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଇ ସୋଲ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭଗବାନକୁ ଛାଡିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ବାକି 3ଟା ସତ୍ତାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ହବ ଭାଇ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ତ କରିବା କଥା ବି ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ତ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ରହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଆମେ ଏତିକି ଭାବିବା ଯେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଭାଇନ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ପସିବଲ। ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ 1 ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସହିତ